سلسلة لقاء مع الموجه. يوميا نتحدث عن الهجرة عبر العالم بطريقة أو بأخرى، ما عرفتش علاش، ولكن ولات موضوع الساعة. دونك علاش؟ لأسباب مختلفة. في نفس الوقت كاينة حقوق الإنسان. حقوق الإنسان بطبيعة الحال التطبيق تاعها على مستوى الهجرة، وهذا هي المفصل الأساسي، لأن الحركية لماذا نريد أن ندافع عن الهجرة والمهاجرين في هذا الإطار؟ لأن عندنا حقوق تكون ضرورية، لأن ما عاشه وما عرفته أوروبا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر هو اللي كتعرف الآن أفريقيا وبعض الدول السائرة في طريق النمو، ولكن الفارق هو أن ما كان مرغوبا فيه آنذاك بالنسبة للأوروبيين لم يعد مرغوبا فيه بالنسبة للأفارقة إلى غيره، بحيث أن سكون أبل أسينياسيون أ ريزيدونس. لا يمكن إذا بغيتي تتحرك من بلد إلى آخر الفيزا وزيد 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 إلى أكثر. إذا الآن الازدواجية اللي خديناها في الاختيار تاع هذا الموضوع اللي كان من اقتراح تاع السيد العميد هي إيجابية في حد ذاتها، لأن لما نقول مرصد أورو إفريقي في حد ذاتها هي أوروبا، هي البحر الأبيض المتوسط. إذا كيفاش في هذا الإطار يمكننا أن نتحدث؟ كنظن فيه ما يكفي بالنسبة لكم كما اللي كتبحثون، الكثيرون منكم اللي كيبحثوا في قضايا الهجرة ما تعملون عليه لسنوات طوال. سنروح يمكن كاع ان شاء الله التقاعد قريب، ولكن سنوات وغتبقاو كتخدموا فيه، لأنه موضوع مهم، موضوع في حد ذاته فيه ما هو اجتماعي، ما هو أخلاقي، ما هو سياسي، ما هو اقتصادي إلى غير ذلك. إذا الباب مفتوح، وأتمنى أن تكون هذه القاعة مجهزة كتب معطيات اللي تسمح لكم أنكم تكونوا تعطيوا الكثير. ولا أريد أن أطيل، لأن بيت قصيد هو الموضوع اللي غادي يتعطى له الزميل تاعي السي رياض، وأشكركم من جديد على حضور تاعكم، وأتمنى أن تكون هذه الندوة موفقة، وأتمنى التوفيق، لأن على الأقل هذا السعيد شحال هذه نجدتو كاين طلبة أخرين اللي بشحال هذه نجدتو. إذا العودة هذا خير دليل على أن ديك الشوكة تاع الهجرة اللي نقصتو راه خطات كتبقى مع شي شويه، راه تعيشوا غير حياتكم كلكم بعض منكم، وهذا كاع لو مالور كو جو سويت. ميرسي بوكو اي بون كونتينياسيون السيد الرئيس تاع الكلمه. رياض خليفه بطبيعه الحال استاذ بجامعه تونس العاصمه، وكان يتحدث معي بطبيعه الحال قبل ان ندخل، وقال هل يمكن ان يكون هناك تبادل بين مجلاتهم تسمى دفاتر ومجلاتنا؟ فقلت له عندنا واحد الخاصيه ان السيد العميد ما سمعنا له كلمه لا، اذا يلا وديرك مباشره. اذا فهذا التبادل حصل، ودفاتر مجله الكراسات التونسيه، الكراسات التونسيه، الكراسات التونسيه لكاي دو تونيزي. وي انا كنت نشرت في كوادرناس دي اسبانيا، اذا فهي دفاتر الكراسات بطبيعه الحال. إذن فبالنسبة للأستاذ الجليل رياض بن خليفة كما قال السي محمد، وأسبب بطبيعة الحال لأنه يعرفه، ولأن قاسم مشترك بينهم بطبيعة الحال، وهي قواسم مشترك بينهم. إذن فدرس بنيس، إذن نيس مدينة برجوازية درس بنيس بطبيعة الحال، وحضر الدكتوراه تحت إشراف غالف شور. غالف شور أستاذ التاريخ. إذن له أبحاث عدة لا يمكن أن أحددها، وإلا فإنني أنا الذي سوف يقوم بالدرس. له أبحاث وكتابات متعددة بالعربية والفرنسية، وهذه ميزة في الدول المغاربية، ولا سيما شاهدتها بطبيعة الحال في تونس، وحاضرت مع الدكتور منصف الوهيبي يحاضرون باللغة الفرنسية وبالعربية بنفس هذا ما يفقده الجميع. إذن مهتم بقضايا الهجرة والمهاجرين، وأكثر من هذا نشيط جمعوي مغاربي. إذن فقلما نجد هذا النشاط يكون جمعوي، ولكن عندما يكون نشاط جمعوي مغاربي إذن فأعترف على أن العلم يوحد بينما السياسة تفرق. فما أحوجنا إلى العلم الذي بطبيعة الحال يدحض هذا الخرافة ديال الحدود. إذن فسوف نسمع له أو نستأنس بمداخلته. إذن
أترك المداخلة لزميلنا الدكتور رياض بن خليفة وأقول له قدمها باللغة العربية أو الفرنسية كما تشاء أو هما معا كما ألفناها بطبيعة الحال. إذن فإليكم الكلمة السيد الأستاذ وزميلي الدكتور رياض بن خليفة. شكرا سيد الرئيس. سأقدم كلمة للمجاملة باللغة العربية، ثم بعد ذلك سأركز على النص الذي كتبته باللغة الفرنسية، وذلك لأن هناك كلمات مفاتيح يصعب ترجمتها بصفة يعني ارتجالية. أريد قبل كل شيء أن أشكر الأستاذة بشرى جديني التي دعتني البارحة لإلقاء محاضرة في كلية الحقوق، مثلا في الندوة التي سننظمها في شهر ديسمبر حول ما يسمى لوسبيتاليتي، ما نعرفش بالنسبة للترجمة تكون الإيواء أو الاستضافة، ما زالت يعني الفكرة، وذلك لأنه نوعا ما باش تكون هو خرج ممكن يسمع فينا، باش نحاولوا أنها تكون تكريم للأستاذ محمد الشارف. محمد الشارف اللي عرفته كما ذكر منذ قليل في جامعة نيس، لأنه جاء عدة مرات مع صديق مشترك اسمه إيفان غاستو، هو جاء عدة مرات إلى هنا. ثم جمعتنا مدارج الجامعات، وكذلك جمعنا المجتمع المدني في عدة مناسبات في تونس وفي أغادير وفي فرنسا، وذلك للدفاع عن الحقوق. وهذه مسألة مهمة، في أنه الجامعة لا يجب أن تنغلق، والجامعي لا يجب أن يفكر فقط في إنتاج يعني مقالات أو كتب تجعله يرتقي في السلم الوظيفي ويكتفي بذلك. الجامعة يجب أن تلعب دورا مواطنيا، وأنا أجد في التزام الأستاذ محمد الشارف في هذا الميدان، وكذلك صديقتي الأستاذة بشرى جديني وبعض الأساتذة الآخرين اللي معناها تجمعنا بهم بعض اللقاءات في الندوات العلمية، أرى أنه من المهم أن نسعى إلى الانفتاح على المجتمع المدني، لأنه المجتمع المدني يقوم بعمل ميداني، ولكن يحتاج المجتمع المدني إلى التفكير العميق وإلى البعد إلى المقارنة بين المجالات الجغرافية، وكذلك إلى البعد النظري، وهذا من المهم، ونحن نسعى إلى ذلك. حتى في أنه في ندوة ديسمبر يعني حول نفس الموضوع سنخصص حلقة نقاش مع المجتمع المدني للحديث حول نفس الموضوع. نحن كجامعيين نستفيد من التجربة الميدانية المجتمع المدني، والمجتمع المدني يستفيد من ذلك. وسنرى في هذه المحاضرة الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني في الحد من هذه السياسات الأمنية التي تحاول البلدان الأوروبية فرضها والضغط على بلدان الجوار الجنوبي لكي تفرضها عبر آليات الضغط اللي هي عديدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. إذن زاد أريد كلمة أخيرة، وأنا أستغل هذه الفرصة أيضا أن أنوه بدعم صديقي الأستاذ الشارف لطلبته ولزملائه. أنا لاحظت أنه بالنسبة للطلبة دائما يحاول أن يجد لهم حلولا لدعم تكوينهم ولإرسالهم إلى فرنسا، وحتى أنه بالنسبة لموجودين معناها حوله يحاول أنه يجد لهم منافذ لأنهم يدخلوا أو يحاولوا أنه يستفيدوا ماديا. هذه يعني تقديم عام، وسأعود إلى محاضرتي حول سياسة الجوار الأوروبي. Donc la participation des organisations de la société civile, donc je vais abréger donc l'OSC quand je parlerai des organisations de la société civile, au dialogue avec l'Union européenne revêt une importance majeure dans les négociations sur les questions de mobilité, de l'asile et de la gestion des frontières. Elle permet aux OSC
d'avoir plus de capacité à influencer les prises de décision politiques. Vous savez qu'il y a eu un événement très important dans la région arabe en 2011 avec la chute du régime Ben Ali. Est-ce que vous entendez au fond ou non, s'il vous plaît? Vous entendez bien? Donc avec la chute du régime Ben Ali, la chute du régime de Kadhafi, la chute aussi du régime Moubarak et les bouleversements politiques dans d'autres pays comme en Syrie. Donc ces événements, ces bouleversements ont une influence majeure sur la question migratoire parce qu'elles ont engendré donc un départ massif, notamment si vous vous rappelez entre 2011 de jeunes Tunisiens vers les côtes européennes. Vous savez également qu'il y a eu un flux massif de réfugiés libyens et des étrangers résidant en Libye vers la Tunisie et aussi ce qui a alimenté les flux de départ des immigrés vers les côtes européennes. Ça a été important. L'Égypte aussi a envoyé aussi vers l'Europe un nombre important de migrants. Et ne parlons pas des Syriens qui sont par millions. Donc, qui se dirigent vers les côtes européennes. En même temps, les Européens, et certains croient que les Européens ont retenu la leçon de ces bouleversements politiques et ont changé de politique après 2011. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On dit qu'en 2011, le contexte régional est devenu plus favorable à une mise en place d'un dialogue constructif avec l'Union européenne à la lumière des nouvelles approches qui accordent plus d'importance donc aux corps intermédiaires, la société civile, dans le renforcement du partenariat entre les pays des deux rives de la Méditerranée. La nouvelle politique européenne de voisinage, adoptée depuis 2011, confirme le caractère vital du rôle des organisations de la société civile dans la promotion de la bonne gouvernance, de la démocratie, de l'état de droit et des droits humains. Cependant, en Europe, les milieux racistes, les mouvements d'extrême droite en Europe ont exploité la phobie de l'opinion publique d'une arrivée massive des réfugiés, d'immigrés, de réfugiés en Europe, dans un contexte régional marqué par l'instabilité politique de certains pays du Sud, pour accentuer leur campagne de propagande fondée sur l'exclusion, la discrimination et la stigmatisation des migrants. Dans les pays européens, on s'oriente de plus en plus vers des politiques d'enfermement et de limitation du droit à la libre circulation des personnes, ce qui entraîne de nombreuses violations des droits humains. À l'ordre du jour, des réunions du dialogue régional ou bilatéral, on présente des propositions ayant pour objectif de renforcer le processus d'externalisation des frontières de l'Europe, notamment par la création de plateformes de débarquement, Marrakech Iwe, dans les pays tiers, en échange de l'octroi d'aide et de faveurs aux pays qui accepteraient de jouer ce rôle. Les organisations de la société civile sont appelées à élaborer dans le cadre du dialogue avec l'Union européenne, sous sa forme régionale ou bilatérale, des propositions concrètes et claires pour humaniser la gestion du dossier épineux de la migration irrégulière et pour favoriser la liberté de circulation des personnes sur la base du respect des mécanismes internationaux de protection des droits humains ou du devoir de solidarité entre les peuples, tout en tenant compte des défis actuels des différentes parties concernées. Face à l'approche sécuritaire adoptée par l'Union européenne et le risque d'une acceptation de cette politique par certains pays de la rive sud de la Méditerranée, le renforcement de la coordination entre les OSC s'impose dans le cadre d'un réseautage nord-sud et sud-sud afin de garantir plus d'efficacité à leur action. Je voudrais dans un premier temps revenir à l'approche de la politique européenne en matière d'immigration et sa perception par les OSC. Je rappelle que la suppression du contrôle des frontières intérieures
le 1er janvier 1993 en Europe et la mise en application à partir de 1995 des accords Schengen prévoit le transfert progressif des contrôles des frontières intérieures des États membres aux frontières externes de l'Union européenne, ce qui augure d'une logique de contrôle de l'immigration à l'échelle nationale et communautaire. Donc en Europe, à partir des accords Schengen, il y a une surveillance des frontières extérieures de l'Europe et chaque pays aussi, au niveau des frontières, il surveille aussi l'entrée des étrangers. Par exemple, quand vous prenez le train pour aller de l'Italie jusqu'en Allemagne, on vous contrôle en Italie, on vous contrôle en Autriche et on vous contrôle en Allemagne. Donc c'est vrai qu'il y a une suppression des frontières intérieures, mais il y a un renforcement des contrôles, surtout quand il y a des situations considérées par les Européens comme une situation de crise. En 2011, quand il y a eu un départ massif des Tunisiens et des étrangers transitant par la Tunisie vers l'Europe, la France de Sarkozy à l'époque a réinstallé les contrôles des frontières du côté de Ventimille, la frontière franco-italienne. Le Conseil européen a adopté en décembre 2005 l'approche globale d'immigration. Il y a eu une prise de conscience de la nécessité d'établir une véritable politique européenne cohérente et un partenariat avec les pays tiers. Cette approche est validée par le Pacte européen sur l'immigration et de l'asile, adopté les 15 et 16 octobre 2008. Ce projet porté par la France est fortement critiqué puisqu'il entend transposer à l'échelle européenne le néo-assimilationnisme franco-français au ralent souvent chauviniste et cocardier. C'est un peu, je reprends l'expression de Vincent Gesser sur quand il y a eu donc l'adoption de ce pacte européen. Bien qu'il ait été rappelé l'engagement solennel de respecter la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, le Conseil européen appelle clairement les États membres, je cite, à mettre en œuvre une immigration choisie, je rappelle immigration choisie, notamment en fonction de tous les besoins du marché du travail. Fin de citation. Et de conclure des accords, soit au niveau communautaire, soit à titre bilatéral en vue de la réadmission, autrement dit l'expulsion, des étrangers en situation irrégulière. L'adoption de ce pacte revêt ainsi une approche sécuritaire, puisqu'il est clairement mentionné la nécessité d'appuyer l'agence Frontex, agence qui est chargée de la surveillance des frontières, et de faire participer les États tiers à la surveillance des frontières extérieures de l'Europe. C'est-à-dire trouver donc l'agence Frontex, trouver des agents, par exemple hongrois, des agents espagnols, des agents italiens, des agents français pour surveiller les côtes de l'Union européenne du côté, par exemple, de la Turquie. En décembre 2006 a été mis au sein de Frontex un réseau européen de patrouilles côtières pour lutter contre l'immigration irrégulière aux frontières maritimes méridionales de l'Union européenne. En juillet 2007, ont été créés au sein de la même agence un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières pouvant opérer, je cite, à la demande d'un État membre face à une situation présentant un caractère urgent et exceptionnel. Les décideurs européens apparaissent plus sensibles au discours de la peur, véhiculé notamment pendant les campagnes électorales par la droite, l'extrême droite et les populistes qu'au discours humaniste porté par les organisations de la société civile, des personnalités militantes et des universitaires engagés dans la défense des droits. Par conséquent, le Parlement européen approuve le 14 septembre 2016 la création du corps européen de gardes-frontières et de gardes-côtes appelé à soutenir la mise en œuvre d'une gestion intégrée des frontières dans tous les États membres. Ces derniers restent toutefois responsables en premier ressort de la gestion de leur tronçon des côtes des frontières extérieures. La nouvelle agence, créée donc en 2016, est dotée
d'une réserve de 1500 personnels et d'un budget conséquent de 330 millions d'euros en 2018, contre moins de 100 millions en 2015. L'objectif étant fixé par l'Union européenne pour multiplier les agents Frontex d'une façon à atteindre 10 000 en 2018. Même si la nouvelle agence est chargée d'apporter une assistance technique et opérationnelle en vue de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage en mer. Les OSC sont très critiques à l'égard de l'attitude des gardes-côtes européens en cas d'appel au secours et de noyade. Le rôle grandissant de SOS Méditerranée, qui affrète le bateau Aquarius en mars 2016, et de Médecins sans frontières, qui mobilise le bateau Prudence en mars 2017 pour sauver les migrants en détresse, est la preuve de cette défaillance. C'est-à-dire la priorité pour ce service de surveillance de la frontière extérieure étant de contrôler, ils ne considèrent pas qu'il est dans leur mandat d'aller apporter secours aux migrants qui se trouvent dans des difficultés. Et c'est pour cette raison que, et même, vous savez bien que l'Union européenne et les pays, certains pays européens ont mis la pression sur ces organisations internationales pour enlever par exemple le pavillon panamien, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, soit à l'Aquarius, soit à Prudence. Je crois à celui de Prudence. L'instabilité politique qui a marqué certains pays du Sud en 2011, et son corollaire, l'immigration irrégulière massive, était de nature à inviter l'Union européenne à repenser la politique européenne de voisinage, mais sans pour autant revoir les termes du pacte européen de l'immigration et de l'asile. Je rappelle, immigration choisie, migration-développement et respect du droit d'asile et plus de moyens pour l'agence Frontex. Voilà les 4 piliers de ce pacte européen qui a inspiré les politiques européennes. En 2011, il n'y a eu aucun changement. Au contraire, ils ont donné encore plus de moyens à l'agence Frontex. Mais ils ont dit qu'on va appuyer les démocraties naissantes. C'était un peu plus d'aide pour, par exemple, éponger certaines dettes d'un pays comme la Tunisie, apporter des aides à la Libye ou à l'Égypte. Mais en 2015, ils vont voir le problème autrement. Je vais revenir à cette question parce que c'est très important ce tournant de 2015. 2015, la vague de réfugiés de Syrie et aussi une prise de conscience dans le contexte européen qu'il y a des acteurs régionaux qui ont un poids très important dans la région. Et aussi, je développerai ça un peu plus tard, et aussi ils ont compris qu'il ne faut pas s'occuper des voisins seulement. Mais les voisins ont des voisins. Et ces voisins, des voisins qui envoient des migrants vers les voisins, et ces migrants partent de chez les voisins en Europe. Donc du coup, les Européens, Macron a été jusqu'au Niger pour ce qu'on appelle externaliser les frontières de l'Europe. Je ne trouve pas le mot en arabe, mais externaliser, ça veut dire l'externalisation. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand vous passez, vous faites l'enregistrement de vos bagages, il y a l'hôtesse vous demande si vous avez un visa. Est-ce que c'est son rôle de contrôler si vous avez un visa ou non? Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'enregistrer les bagages. Mais le fait que l'hôtesse de l'air vous demande si vous avez un visa ou non, ça fait partie de ce qu'on appelle l'externalisation. Tarhil al-hudud. Najmouna tabra, tarhil al-hudud. Au lieu de contrôler les migrants aux frontières de l'Europe, là, il la contrôle en Tunisie. Tu présentes le passeport à l'agent de douane tunisien, et il vérifie si vous avez un visa. Ce n'est pas son rôle. Vous avez le droit de quitter la Tunisie ou le Maroc. Donc, tarhil al-hudud. Ils veulent créer des plateformes de débarquement. Ceux qui sont arrêtés en mer, ils veulent les mettre en Tunisie, au Maroc ou en Libye, et l'examen du statut de réfugié, les Européens veulent que ce soit examiné ici. Bien sûr, nos pays ont refusé. Il y a aussi des pratiques d'externalisation des frontières. Donc, l'Union européenne, je rappelle, en 2011, n'a pas changé de cap. Mais elle propose d'appuyer encore plus l'effort de démocratisation de la société. Le 25 mai 2011, donc pour comprendre méthodologiquement, je parle aux étudiants, pour voir un peu cette politique européenne, il faudrait analyser et lire les communiqués
de l'Union européenne. Moi, j'ai travaillé sur ça pour présenter. Bien sûr, j'ai fait un travail de synthèse et par la suite, je donnerai à Si Mohamed le lien parce que ce texte, je l'ai mis en ligne. Vous pouvez trouver, donc vous pouvez le lire tranquillement. Le 25 mai 2011, une communication conjointe de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de la Commission européenne publie un document intitulé « Une stratégie nouvelle à l'égard du voisinage en mutation ». Vous trouvez ce document en ligne. Il est clairement précisé que les enjeux géostratégiques ne peuvent être relevés qu'en concertation avec le voisinage, même s'il y a une prise de conscience que ce dernier est accablé par plusieurs handicaps. La priorité pour la Tunisie, ce n'est pas pour surveiller les frontières. La priorité pour la Tunisie, c'était d'installer les institutions, de gérer les situations d'urgence, de lutter contre le terrorisme, un peu de lutter contre l'inflation, d'essayer un peu d'assainir la situation financière. Ce n'est pas la priorité d'aller contre. Du coup, les Européens ont compris cela. Ils ont dit, nous, on ne peut rien faire. Il faut... Quand on veut contrôler les frontières, il faut toujours négocier avec le voisinage. C'est fait avec la Turquie, avec le Maroc, avec l'Algérie, avec la Tunisie. Mais le rythme n'était pas le même. L'Union européenne adopte dès lors une stratégie appelée « Donner plus pour recevoir plus ». Elle s'inscrit dans divers chantiers, en particulier sur celui de l'immigration. Je cite donc ce document, un paragraphe. Des mesures spécifiques devront être prises pour prévenir l'immigration clandestine, gérer les frontières de manière effective. À long terme, des mesures progressives en vue de la libéralisation du régime des visas devraient être envisagées au cas par cas lorsque les conditions relatives à une mobilité bien gérée et sûre seront mises en place. Bon, c'est un peu le langage diplomatique, mais autrement dit, dans ce document, vous surveillez les frontières, je vous en donne plus de visas. Donnez plus pour recevoir plus. Voilà le deal européen. Mais les Européens continuaient à appuyer les services de surveillance des frontières extérieures de l'Europe, l'agence Frontex. Le 4 mars 2015, l'Union européenne lance un document de consultation conformément aux souhaits du président de la Commission européenne, qui a pris son poste en novembre 2014, Jean-Claude Juncker, qui a prévu le réexamen de la politique européenne de voisinage, laquelle, selon ce communiqué, n'a toujours pas permis d'apporter des réponses adéquates à des situations nouvelles, ni à l'évolution des aspirations des partenaires de l'Union européenne, dès lors qu'elle n'a pas entièrement satisfait les intérêts de l'Union européenne non plus. Les voisins sont mécontents, l'Union européenne n'est pas satisfaite. Fin de citation. Donc plusieurs facteurs expliquent cette volonté de revoir la politique européenne de voisinage, à mon avis. Donc l'Europe s'est trouvée face à une crise économique, vous rappelez, 2008-2013, qui a touché profondément le secteur financier, malgré la reprise de la croissance à partir de 2014. Celle-ci reste lente, encore aujourd'hui. L'Europe se trouve alors face à des défis majeurs qui menacent même son existence, puisque certains responsables politiques de droite et d'extrême droite attribuent, vous savez, un peu la campagne de Brexit en Angleterre. En partie, elle a été sur la question migratoire, qui attribue la responsabilité de la crise de l'Union européenne à l'immigration. La peur de l'étranger s'accentue dans ce contexte avec les débats accompagnant les échéances électorales dans certains pays. Si vous faites une étude ou vous lisez une étude sur l'immigration, durant les périodes électorales, pour gagner un peu plus de popularité, les responsables politiques de droite et d'extrême droite s'attaquent aux immigrés. Les grandes puissances, l'USA, la Chine, la Russie et des acteurs régionaux tels que la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar sont assez influentes dans les pays de voisinage, ce qui a été compris par les Européens. L'Union européenne donc a pris conscience qu'il est difficile de forger une politique européenne de voisinage sans intégrer ce paramètre comme une composante essentielle dans ses relations extérieures. Regardez par exemple aujourd'hui le rôle de minuscule Émirat de Qatar
dans la région. C'est très important. En Libye, ou en Tunisie, ou en Algérie, en France même. C'est très important. Donc là, il faut prendre un peu en considération le rôle de ces acteurs régionaux. Les guerres civiles en Syrie et en Libye et le développement du conflit israélo-palestinien ont des conséquences directes sur leurs voisins, fragilisés par le terrorisme, le trafic transfrontalier, l'instabilité politique et l'arrivée massive de réfugiés. Ce contexte appelle l'Union européenne à une réflexion profonde sur le rôle qu'elle doit jouer pour déminer le terrain et renforcer les capacités des pays tiers à faire face à des situations d'urgence. Enfin, l'Union européenne a pris conscience que les pays tiers sont intégrés dans un contexte régional avec de multiples partenaires. Au lieu de les détourner de leurs voisins, elle se rend compte de la nécessité de prendre en considération cet aspect géostratégique. Donc quand vous voulez négocier avec le Maroc, vous devriez prendre en considération que le Maroc a des enjeux, a des rapports avec son voisinage sud, avec les pays du Maghreb et aussi avec les pays du Mashrek. De là, les Européens se sont rendus compte que ce paramètre-là doit être pris en considération. L'immigration, enfin, est perçue certes comme une chance quand elle permet de remédier au déficit des marchés de l'emploi en Europe, mais elle est considérée comme une menace à partir du moment où elle s'impose par des circuits irréguliers. Voici par exemple, je vais vous citer, vous allez halluciner en écoutant cet extrait d'un discours du candidat Jean-Claude Juncker, 22 octobre 2014. Il était à l'époque candidat. Voilà sa déclaration, ou un extrait de sa déclaration. Les vagues d'immigrants qui se présentent aux frontières extérieures de l'Europe en quête d'un avenir meilleur nous rappellent qu'il nous faut à la fois être solidaires et garantir la sécurité des frontières. Les menaces sanitaires transfrontalières comme l'épidémie d'Ebola ont, c'est compréhensible, installé une certaine peur chez les concitoyens. Donc là, candidat Juncker, et bien sûr, il n'est pas le seul, il voit que l'immigration est un vecteur de transmission de maladies, il voit que l'immigration est aussi un vecteur de terrorisme, et il voit que l'immigration aussi pose un problème au niveau du marché de l'emploi local en Europe. Lui aussi, il considère, comme beaucoup d'Européens, que les immigrés, quand ils viennent en Europe, ils prennent l'emploi des Européens. Ce qui n'est pas vrai, les économistes montrent le contraire. Quand on regarde, j'aimerais bien dire deux mots sur ce rapport qui est établi entre migration et terrorisme. C'est vrai, quand vous regardez, par exemple, dans nos pays, qu'il y a eu des départs vers la Syrie, et de l'Europe vers la Syrie, et vers la Libye aussi, de terroristes. Voilà. Mais il ne faut pas simplifier les choses. Il faut voir le problème dans sa complexité. Les départs, par exemple, je parle de cas que je connais dans mon pays, des Tunisiens à peu près entre 7 000 et 10 000 vers la Syrie, ça a été fait avec la complicité de pouvoirs en place. Pouvoir islamiste, El Marzouki à l'époque, et aussi les renseignements étrangers, qui voulaient se débarrasser des salafistes, parce qu'au début, il y avait une alliance avec le parti islamiste Nahda, et après, c'est des ultras, ils ont commencé à déranger Nahda. Allez, débarrassons de ces personnes vers la Libye ou la Syrie, mais ils ne savaient pas qu'il allait retourner. Et aujourd'hui, le problème se pose. Mais bon, ce n'est qu'une minorité. Et qu'il ne faut pas faire ce lien entre migration et terrorisme. Je vais vous citer un cas d'une expérience personnelle. J'étais en Allemagne, dans le cadre d'une mission de plaidoyer auprès du ministère de l'Intérieur allemand et auprès de la chancellerie. On a été dans une réunion avec le numéro 2 du ministère de l'Intérieur allemand. Et à l'époque, on voulait expliquer aux Européens, parce qu'ils ont signé avec, l'Allemagne a signé Angela Merkel avant sa campagne électorale, elle est venue en Tunisie, elle a signé avec Beji Caïd Essebsi directement un accord pour la réadmission de 1200 Tunisiens en situation irrégulière, et c'était des indésirables en Allemagne.
Et ce responsable nous a dit, si la Tunisie avait accepté la réadmission de Anis Lamri, le terroriste donc, qui a commis cet attentat au marché de Cologne de Noël, on n'aurait pas eu cet attentat. Je lui ai regardé et je lui ai dit, monsieur, vous êtes soi-disant un expert de la police. Vous venez de dire que vous avez même participé à la formation à l'académie de police de Tunisiens. Mais je vous pose la question. La radicalisation de Anis Lamri, elle est partie comme tous les jeunes. Elle a été faite où? Elle a été faite chez vous en Allemagne, je lui dis. Il est parti en Italie, il était là, il était un dealer de drogue. Après, il est passé, je crois, en Allemagne. Et c'est en Allemagne qu'il est devenu extrémiste. Avez-vous posé la question sur l'échec de votre politique religieuse? Vous avez donné les clés de l'islam à l'Arabie Saoudite, en Belgique, depuis les années 60, pour ne pas dépenser de l'argent. En Allemagne, au lieu de se poser la question sur l'échec de votre politique religieuse, l'échec de vos services à surveiller les réseaux sociaux. À l'époque, je voyais sur Facebook des terroristes égorgés à la chaîne, des civils innocents. Ça, Facebook laisse tourner ces images-là. Alors là, si vous voyez une femme dénudée, directement, au bout de 2 minutes, cette photo disparaît de Facebook. Je vous rappelle par exemple en Libye, les coptes égyptiens qui ont été égorgés à la chaîne. On voyait tous. L'enfant irakien qui jouait avec la tête d'un chiite, ça on le voyait. Ça, Facebook et les services de renseignement n'ont pas été contrôlés, les réseaux sociaux, pour empêcher ces départs massifs vers la Syrie ou pour contrôler un peu ce qui se passe ou pour voir l'échec de leur politique religieuse. Je lui ai dit, monsieur, ce garçon, si vous l'avez renvoyé en Tunisie, il aurait pris 2 ou 3 mois de prison et par la suite il aurait commis un attentat contre des Allemands en Tunisie, contre des Français en Tunisie, contre des Tunisiens en Tunisie. Donc la question est beaucoup plus compliquée. Essayez de sortir de votre logique pour voir le problème autrement. Récemment, j'étais dans un colloque d'Emmaüs International en Tunisie. On m'a invité, bien sûr en tant qu'universitaire, et aussi je considère que je suis quand même, j'ai un background de militant des droits des immigrés. J'ai écouté le discours et l'immigration de retour et l'investissement des étrangers dans leur pays d'origine. Et il me parlait de petits projets de 2000 ou de 2500 euros qui a été donné à quelqu'un qui a ouvert, je ne sais pas, un truc pour réparer les vélos. Mais c'est du n'importe quoi. Mais je leur ai dit, arrêtez de raisonner en termes migration-crise. Et aussi, là, vous enthousiastez, vous essayez de pousser les jeunes. Voilà les bons exemples. Il est revenu, on lui a donné, il a ouvert une boutique, il a ouvert un truc pour réparer les téléphones. Mais avez-vous évalué l'échec de votre politique d'insertion? C'est des jeunes, en grande partie ils sont instruits, en grande partie ils sont bien éduqués, que vous pouvez, auxquels vous pouvez laisser une place dans votre pays. Directement, on pense en bloc. Moi, j'ai un ami que j'ai rencontré récemment, j'ai connu depuis que j'étais étudiant. 13 ans, il est en France. Et il travaille. Il a 53 ans. Il ne pouvait plus retourner en Tunis. Et là-bas, il est à Nice depuis des années. Pourquoi il ne prend pas ce titre? Donnez-lui un titre de séjour provisoire de 6 mois et essayez de voir si ce type, ce qu'il est capable de faire. Il va directement trouver un travail, parce que même au noir, il travaille. Mais il est sous-payé, il n'a pas ses droits. Et en plus, il est exploité, parce qu'il habite avec des personnes, c'est lui qui paye presque le loyer, et les autres, parce qu'ils sont en situation irrégulière, qui l'exploitent. Ne disons rien quand il s'agit de femmes. Elles sont soumises à beaucoup plus d'exploitation et de violence. Donc, pour l'Union européenne, il ne s'agit pas de changer la logique sécuritaire qui n'a pas apporté ses fruits.
ils le savent tous. Mais de poursuivre la politique d'externalisation des frontières, de donner plus de moyens à la surveillance des frontières, de favoriser l'immigration choisie, tout en cherchant à impliquer les pays du Sud dans cette politique restrictive grâce aux promesses d'aide matérielle et technique. L'Union européenne a réussi à convaincre le Maroc, la Tunisie et la Jordanie à signer des protocoles d'accord de partenariat pour la mobilité. Le premier, avec le Maroc, a été signé le 7 juin 2013, le deuxième avec l'ambassadeur de Tunisie en Belgique, le 3 mars 2014 et le troisième le 9 octobre 2014 avec la Jordanie. Les OSCE ont multiplié les communiqués pour dénoncer le manque de transparence des négociations, l'approche sécuritaire et la volonté affichée par l'Union européenne d'externaliser ses frontières et d'expulser les ressortissants des pays tiers, auxquels elle refuse le séjour sur son territoire. À présent, si les pays du Sud acceptent la réadmission de leurs ressortissants, ils refusent l'expulsion par les pays de l'Union européenne des apatrides, les gens qui n'ont pas de nationalité comme les Palestiniens, et des ressortissants des pays tiers. Je m'en ai les ressortissants des pays tiers. Par exemple, un Sénégalais qui transite par le Maroc, qui se trouve en Espagne, ça c'est un ressortissant des pays tiers. Pour le moment, on a la Tunisie, le Maroc ont presque la même approche. Oui, à la limite, on peut accepter la réadmission d'un Tunisien ou d'un Marocain dans son pays d'origine. Mais ces pays bloquent pour le moment de ne pas accepter les ressortissants des pays tiers. Parce que là, vraiment, ça serait très compliqué pour nos pays. N'oublions pas cependant qu'une brèche est ouverte et la société civile doit être vigilante, comme le confirment les déclarations. Donc, si vous lisez les déclarations de la société civile, vous prenez en considération qu'il y a, c'est vrai, des négociations entre l'Union européenne. Par exemple, en Tunisie, on est au 6e round de négociations. Et les Tunisiens n'acceptent pas donc, la réadmission des ressortissants des pays tiers. Et aussi, on a l'accord de libre-échange qui s'appelle l'ALECA. Et au lieu d'associer les négociations sur l'ALECA et sur l'immigration, les Européens ont séparé les négociations. L'accord de libre-échange qui va détruire un peu les petits agriculteurs, les petits industriels tunisiens, les artisans. Et au lieu de négocier en même temps la question de la mobilité, ils ont fait de la sorte à ce que l'ALECA et l'accord de la politique européenne de voisinage soient négociés séparément. D'un autre côté, à chaque fois, les Européens, quand ils viennent, ils posent la question de renforcement de la surveillance, de donner plus pour recevoir plus, renforcer la surveillance pour des frontières, on vous donne. Et ça, c'est des choses qui sont refusées par la société civile. Ne me dis pas, moi je facilite l'accès des Tunisiens ou des Marocains au visa, en échange il faut renforcer la surveillance des frontières. Ne me dis pas, moi je pousse les étrangers à investir, les immigrés à investir dans leur pays d'origine. En échange, il faut renforcer la surveillance de la frontière ou limiter les aides au développement. Et là, je vais expliquer tout à l'heure que l'aide au développement, maintenant, elle va en grande partie pour la logistique de la surveillance des frontières. On a un chiffre global, par exemple, disons au hasard, allez, 100 millions d'euros. Avec 100 millions d'euros, avec 70 il y a le renforcement de la surveillance. On va dire que l'aide au développement et tout ça. Non, l'aide, elle doit être une aide au développement. Et encore pire, il ne faut pas qu'on parle seulement des pays du Maghreb, il y a un cas très grave, qui est celui de la Turquie. Là, vous allez voir ce que c'est l'opportunisme des Turcs et comment, au niveau diplomatique, on négocie toujours sur le dos des réfugiés et sur le dos des personnes fragiles. La Turquie ne fait pas partie du dispositif mis en place dans le cadre de la politique européenne de voisinage, car elle a été reconnue candidate à l'adhésion à l'Union européenne le 12 décembre 1999, lors du Conseil européen de Helsinki. Malgré les avancées et la place privilégiée de ce pays, notamment au sein de l'OTAN, il n'arrive pas à convaincre les Européens de poursuivre l'élargissement vers l'Est. Cependant,
grâce à sa position géostratégique, la Turquie se trouve en mesure de conclure des accords opportunistes dans divers domaines. Et pour ce qui nous concerne ici, l'immigration. On va voir. Le 16 décembre 2013, un accord de réadmission entre l'Union européenne et la Turquie a été signé à Ankara par Cecilia Malmström, commissaire européenne chargée des affaires intérieures. L'accord comporte 10 dispositions régissant la réadmission des ressortissants des États membres de l'Union européenne. Voilà, donc l'accord, pour résumer, c'est quand il y a des ressortissants des pays tiers qui transitent par la Turquie, ils peuvent être réexpulsés. Mais en échange de quoi? En échange, l'Union européenne s'engage à cheminer sur la voie de la suppression des visas imposés aux ressortissants turcs et également en échange d'une aide économique. L'Union européenne, qui se croyait protégée par un tel accord, se trouve en 2015, et ce malgré le déploiement de navires de l'OTAN en mer Égée, face à des flux d'immigrés très importants. Selon l'OIM, l'Organisation internationale de l'immigration, plus d'1 million de migrants et de réfugiés sont arrivés sur les îles grecques par l'intermédiaire de la Méditerranée, par des itinéraires de la Méditerranée orientale depuis la Turquie en 2015. Le 18 mars 2016, vous savez bien que c'est Erdogan qui les a lâchés. Parce que l'Union européenne n'a pas versé la première tranche de ces aides, 3 milliards de dollars qui ont été promis à la Turquie. Au niveau des visas aussi, je crois qu'il n'y a pas eu tant de facilité pour les Turcs. À Charm el-Erdogan, quand il y a eu cet afflux massif des Syriens, il a ouvert les frontières. Ah, moi je vois rien. Ah, c'est bizarre. Je ne sais pas. Moi je ne peux pas. Il faut m'aider. Voilà. Un autre accord. L'Union européenne est venue. 18 mars 2016, l'Union européenne et la Turquie publient un communiqué de presse annonçant la décision de renvoyer vers ce dernier pays tous les immigrants en situation irrégulière qui partent de la Turquie pour gagner les îles grecques à partir du 20 mars 2016. En outre, pour chaque Syrien renvoyé au départ des îles grecques, un autre Syrien sera réinstallé de la Turquie vers l'Union européenne. Je renvoie l'ouvrier et je reçois l'infirmière. Je renvoie le chauffeur dont je n'ai pas besoin et je prends le dossier d'un médecin ou d'un ingénieur. C'est pour ça que l'Allemagne, elle a reçu, on parle de la générosité des Allemands. Vous savez qu'elle a pris toutes les têtes pensantes de la Syrie. Les intellectuels, les médecins, les infirmiers, restent, voilà. Donc, et vous savez que l'Allemagne manque cruellement de médecins aujourd'hui. Ne croyez pas que tout est une question de générosité, mais ce n'est qu'une question d'opportunisme. Et à mon sens, la Syrie ne se relèvera plus. C'est un peu comme le cas de l'Algérie. Parce que les Algériens sont partis dans les années 90 pour fuir le terrorisme. Les intellectuels sont partis et beaucoup ne sont pas revenus. La Syrie aujourd'hui s'est vidée de ses cadres. La Syrie, elle a dépensé beaucoup d'argent. Elle a un système d'éducation très performant. Et du coup, donc, tous ces médecins, il y a beaucoup de départs, de médecins, de sages-femmes, d'infirmières et tout ça, d'ingénieurs, de dentistes qui se sont trouvés en Allemagne. La logique, pour chaque Syrien arrêté en Grèce, on prend un autre Syrien installé en Turquie. L'immigration choisie, mais on ne le dit pas. Avec la mise en application de cette décision, l'Union européenne commence le versement de tranches de 3 milliards d'euros promis à la Turquie sous titre de facilité en faveur des réfugiés. C'est vrai, d'un coup, les traversées quotidiennes entre la Turquie et les îles grecques sont passées en 2015 de 10 000 par jour à 43 par jour. Il a des conséquences. Parce que à partir du moment où Erdogan décide de renforcer la surveillance des frontières, les immigrés vont prendre des voies beaucoup plus complexes. Et du coup, on va avoir beaucoup plus de victimes en mer. Et il faut voir un peu les drames en mer Égée et les drames aussi en Méditerranée. Avec la crise financière qui secoue Kamlo, de toute façon, j'évoquerai juste cet aspect et voilà. Donc avec la crise financière qui secoue le pays, donc depuis le début de 2018, la Turquie va certainement
remettre la question des réfugiés sur la table des négociations avec l'Union européenne pour obtenir des aides supplémentaires. Les pays de l'Union européenne se trouvent face à des difficultés pour assurer la réadmission des ressortissants des pays tiers démunis des pièces d'identité. Ont adopté le 26 octobre 2016. À ce moment, comment ces pays européens piétinent d'une façon unilatérale la souveraineté des États du voisinage sud? Qu'est-ce qu'ils ont décidé le 26 octobre 2016? Un règlement qui établit un document de voyage européen uniforme destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Par exemple, on appelle le consul de la Tunisie pour vérifier cet immigrant s'il était tunisien. Les Européens décident d'une façon unilatérale que ce type est un Tunisien et on prépare le document de voyage européen, on le renvoie en Tunisie avec le document de voyage européen. C'est une façon de piétiner sur la souveraineté des pays du voisinage sud. Ce règlement prévoit de répondre à certaines normes d'identification qui n'étaient pas assurées par le laissez-passer prévu par la recommandation du Conseil de l'Europe le 30 novembre 1994. Ce règlement qui n'aborde pas les règles de délivrance et de l'utilisation ainsi que les garanties des droits fondamentaux a soulevé de vives critiques de la part de la société civile, et vous pouvez lire les communiqués de Romed, de Migros-Europe, de Lujna Tunkanakre, Tunkaranke. Donc ces communiqués pointent ces éventuelles dérives. Dans ces communiqués, on trouve les questions suivantes sont posées. Le laissez-passer peut-il être délivré à une personne mineure? Que se passe-t-il si l'État tiers ne reconnaît pas la validité de ce document et refuse de réadmettre la personne sur son territoire? Que devient la personne en cas de refus? Quelles sont les voies de recours à disposition de ressortissants de pays tiers lorsqu'un État membre de l'Union européenne leur délivre un laissez-passer européen? Voilà des questions légitimes que l'Union européenne qui compte imposer le document de voyage européen aux pays du voisinage sud, vont camper sur leur position malgré les réticences. L'attentat commis, donc, je rappelle, le 19 décembre 2017 au marché de Noël, va pousser les Européens à adopter et à continuer sur cette voie de l'adoption de cette politique. Ils sont convaincus, parce que des études sont faites, ils sont convaincus que cette approche sécuritaire n'est pas efficace. Mais pour satisfaire, il faut caresser l'opinion publique dans le sens du poil, pour éviter donc les problèmes et parce que c'est rentable. Les sociétés ont toujours besoin d'un bouc émissaire. Donc au cours des années 30, ils ont trouvé le juif. Ils ont des crises, ils ont des problèmes, voilà l'ennemi. Et au peuple, quand vous montrez un ennemi en chair et en os, c'est très facile. Voilà l'ennemi, et du coup, directement, il y a toute une hostilité qui se cristallise autour de ces personnes-là et qui peut créer, ce qui a pu créer au cours des années 30, donc ça a conduit au cours des années 40 au carnage d'à peu près 6 millions de personnes en Europe. Aujourd'hui, les Européens, quand ils ont un problème, ils pointent l'immigration. Donc, du coup, les organisations de la société civile et les universitaires doivent travailler pour dissocier le lien établi dans certains pays entre la migration irrégulière et radicalité. Je finis juste, je vais prendre encore 2 minutes, afin de répondre aux soucis de l'Italie et des pays confrontés directement à l'afflux des migrants irréguliers. Les 28 dirigeants européens réunis à Bruxelles, encore une fois, le 29 juin 2018, adoptent des positions confirmant l'approche sécuritaire. La première proposition consiste, donc 2 propositions, à créer des centres de contrôle sur le sol européen. Tous les pays européens ont refusé cela. Mais pour nous, qu'est-ce qu'ils proposent? La seconde proposition donc, consiste à appuyer la réflexion sur la faisabilité de l'option d'installer des plateformes régionales de débarquement, hors de l'Union européenne, où seraient conduits les bateaux qui arrivent de divers pays méditerranéens. Les réactions immédiates du Maroc, de la Tunisie, de l'Albanie, de la Libye, le gouvernement de Tripoli, et plus tard des pays de l'Union africaine, ainsi que celle de l'Organisation internationale pour l'immigration, qui a estimé que les centres de gestion des demandeurs d'asile devraient être situés en Europe, montrent qu'il n'y a pas eu de consultation préalable
ni avec les organisations de la société civile, ni avec l'OIM, ni avec l'UNHCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Ainsi, nous constatons que durant les 2 dernières décennies, l'Union européenne garde les fondamentaux de sa politique et s'adapte à la conjoncture par des mesures tactiques. Elle compte infléchir les positions des pays du voisinage sud par une approche globale, où les aides seraient la pierre angulaire des négociations. Or, celles-ci n'engendrent pas une amélioration conséquente de la situation socio-économique qui constitue la principale cause de départ, notamment des jeunes en situation de désespoir. Du coup, donc, j'arrête, donc vous pouvez trouver donc, le texte publié en ligne, là où je parlerai dans la deuxième partie des effets des politiques économiques et sociales européennes sur les causes profondes de l'immigration et de la mobilité. Donc voilà, la politique européenne en matière d'aide, en matière de pression, en matière de rapport inégal en termes d'échanges économiques, crée des causes ou accentue, disons, pas le créer parce que les causes sont là, accentue les causes profondes et immédiates du départ des jeunes vers les côtes européennes. Donc là, pour résumer, pour dire un dernier mot autour de cette question, donc les pays du Sud doivent continuer à résister à cette approche sécuritaire et surtout refuser d'accepter la réadmission des ressortissants des pays tiers. Les pays du Sud doivent mettre en avant le droit à la mobilité. Les pays du Sud doivent refuser le conditionnement de l'amélioration ou de l'attribution des visas, de la facilitation des visas, à un renforcement du contrôle des frontières. Aussi, il faut prendre en considération que dans nos pays, il y a aussi des enjeux migratoires. Nos pays envoient vers l'Europe des migrants réguliers, des migrants irréguliers, mais nos pays aussi sont, depuis toujours, ce n'est pas un phénomène nouveau, des pays d'immigration et de transit. Du coup, le travail aussi de la société civile ne doit pas se concentrer à améliorer la situation des immigrants en Europe, mais aussi, il faut qu'on travaille nous aussi pour faire valoir les droits des migrants, pour qu'on arrive à se trouver dans une position confortable pour qu'on améliore la situation des étrangers et faciliter l'intégration, que ce soit des étudiants, que ce soit des étrangers qui sont mariés avec des Marocaines ou avec des Tunisiennes ou des Algériennes. Il faut aussi faciliter l'insertion et l'intégration de ces immigrants dans nos pays. Faciliter l'accès à la justice, permettre à ces migrants, quand ils se trouvent en conflit avec des indigènes, d'avoir des traducteurs, ou quand on les arrête aussi, il faut toujours chercher. Le Maroc a fait des pas très importants, la régularisation massive des subsahariens, mais il y a tout un travail qui reste à faire, et les communiqués de la société civile le soulignent, tout un travail qui reste à faire pour faciliter cette mobilité. Un autre travail qui doit se faire, ou qui est en train de se faire au niveau de l'Union africaine. Les études montrent que la mobilité intra-régionale en Afrique est beaucoup plus importante que la mobilité entre les pays du Sud et l'Europe. Et du coup, donc les frontières doivent juste rester pour marquer la souveraineté des États, ce qui est important, mais les peuples, il faut bâtir des passerelles pour permettre aux peuples d'échanger, pour permettre aux Africains de mieux connaître les Africains, et aussi cette mobilité peut faciliter les échanges culturels et peut faciliter aussi les échanges économiques. Et c'est quelque chose qui pourra améliorer les rapports entre les pays africains grâce à l'amélioration de la condition d'immigrants. Et aussi, c'est quelque chose aussi de fondamental, quand nous, on adopte ou on améliore la situation des immigrés, forcément, on contribue à la construction ou au renforcement de l'édifice démocratique. Voilà, quand vous donnez des droits aux étrangers, soyez sûr que vous allez améliorer la condition générale des droits dans votre pays ou dans nos pays respectifs. Et je vous remercie.